Welcome to Surya Social Academy. Today we are going to learn about 9th class Social Studies Civics Part Chapter 3 Electoral Politics. ఈ రోజు మనం 9వ తరగతి పౌరశాస్త్రంలో భాగమైనటువంటి 3వ అధ్యాయంలో ఎన్నికల రాజకీయాల గురించి చర్చించడం జరుగుతుంది. First of all, we discuss about what is meant by elections. Answer is, elections is a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals. The government which take all the important decisions and make laws for a democratic nations is formed through elections. మొదటిగా ఎన్నికలు అంటే ఏమిటి అంటే ప్రజలు తమ ప్రతినిధులను నిర్ణీత కాలంలో ఎన్నుకోవడానికి వారు కోరుకుంటే మార్చుకోవడానికి ఒక యంత్రాంగం అవసరం. ఈ యంత్రాంగాన్ని ఎన్నికలు అంటాము. ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ప్రస్తుత కాలంలో ఏ ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యంలోనైనా ఎన్నికలు తప్పనిసరి. What is universal adult franchise? Answer is, the universal adult franchise refers that all citizens who are 18 years and above, irrespective of their caste, education, religious, color, race, and economic conditions, are free to vote. సార్వజనీన వయోజన ఓటు హక్కు అనగానేమిటి అంటే జాతి, మత, వర్గ, లింగ భేదమేమీ లేకుండా, ఆర్థిక అసమానతలు సంబంధం లేకుండా, మరి పేద లేదు ధనిక లేదు ఆ తారతమ్యం ఏమీ లేకుండా 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు హక్కు ఇవ్వడాన్నే మన దేశంలో సార్వజనీన ఓటు హక్కు అంటారు. What system of democracy is followed in India? Answer is, India is the parliamentary democratic republic. భారతదేశం ఏ ప్రజాస్వామ్య విధానాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంది అంటే పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య విధానాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నది. Which is the largest democratic country of the world? Answer is India. India is the largest democratic country of the world. ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం ఏది అంటే భారతదేశం. What is called as Parliament? Answer is, Parliament is the supreme legislative body of India. The Indian Parliament comprises of the President and the two houses, Rajya Sabha, Council of States. Rajya Sabha also known as Upper House, Lok Sabha, House of the People. Lok Sabha also known as Lower House. The President has the power to summon and prorogue either House of Parliament to dissolve Lok Sabha. మన దేశంలో పార్లమెంట్ అనగానేమిటి అంటే మన దేశంలో రాష్ట్రపతి, రాజ్యసభ, లోక్సభ ఈ మూడింటిని కలిపి పార్లమెంట్ అని అంటారు. మరి రాష్ట్రపతి లోక్సభను రద్దు చేయడానికి లేదా సమావేశపరచడానికి అధికారం ఉంది. మరి ఈ అంశాలను మనము క్లుప్తంగా ధ్యానిద్దాం. ఇండియన్ పార్లమెంట్ సిస్టమ్. ద ప్రెసిడెంట్, రాజ్యసభ, లోక్సభ. భారత పార్లమెంట్ అంటే రాష్ట్రపతి, రాజ్యసభ, లోక్సభ ఈ మూడింటిని కలిపి పార్లమెంట్ అంటాము. Indian Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha known as Upper House. The Rajya Sabha is the consist of not more than 250 members. 238 members representing the states and union territories, and 12 members nominated by the President of India. Rajya Sabha is a permanent body and is not subject to dissolution. However, 1/3 of the members retired every second year and are replaced by newly elected members. Each member is elected for a term of 6 years. మొదటిగా రాజ్యసభ. రాజ్యసభను ఎగువ సభ అని కూడా అంటారు. ఈ ఎగువ సభ రాష్ట్రాలకు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. మొత్తం 250 మంది సభ్యులు ఉంటారు. మరి వీటిలో 238 మంది సభ్యులు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి ఎన్నిక కాబడతారు.
12 మంది మాత్రము వివిధ రంగాలలో నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి వారు రాష్ట్రపతి చేత నియమించబడతారు. రాజ్యసభ అనేది శాశ్వత సభ, దీన్ని రద్దు చేయలేరు. ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి 1/3 వంతు సభ్యులు రిటైర్డ్ కావడం, మరి వారి ప్లేస్లో కొత్త వారు సెలెక్ట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. వీరి పూర్తి కాలము 6 సంవత్సరాలు. లోక్సభ. లోక్సభ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లోయర్ హౌస్. The Lok Sabha is composed of representatives of people chosen by direct election on the basis of universal adult suffrage. Maximum strength of the House 552 members, 530 members to represented in the states, 20 members to represented union territories, and 2 members to be nominated by the President of India from the Anglo-Indian community. At present, the strength of the House is 545. లోక్సభను దిగువ సభ అని కూడా అంటారు. మరి ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా ఓట్లు వేయడం ద్వారా ఎన్నిక కాబడినటువంటి సభ్యులు దీంట్లో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. మొత్తము 552 మంది సభ్యులు లోక్సభలో ఉండవచ్చు. వీరిలో 530 మంది ఎంపీ సభ్యులు, అంటే లోక్సభ సభ్యులు రాష్ట్రాల నుంచి, 20 మంది సభ్యులు మాత్రం కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల నుంచి ఎన్నిక కాబడతారు. 2 మాత్రము ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ప్రజల నుంచి కాకుండా రాష్ట్రపతి చేత నియమింపబడతారు. ప్రస్తుతానికి మన లోక్సభలో 545 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. వీరిలో 543 మంది ప్రజల చేత ఎన్నిక కాబడినటువంటి వారు, 2 మాత్రం మరి రాష్ట్రపతి చేత నియమించబడిన ఆంగ్లో ఇండియన్ సంబంధించిన సభ్యులు. Look at the map. Observe the Lok Sabha constituencies. Total constituencies 543, General 412, Reserved Scheduled Caste 84, Reserved Scheduled Tribe 47. 2 members Anglo Indians. Total present Lok Sabha constituencies 545. ఇక్కడ మనము లోక్సభ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన పటాన్ని పాఠ్యాంశంలో ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని గమనించినట్లయితే ప్రజల నుంచి ప్రత్యక్షంగా ఎన్నిక కాబడినటువంటి లోక్సభ సభ్యులు 543 మంది ఉన్నారు. 2 ఆంగ్లో ఇండియన్స్ రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు. మొత్తం 545 మంది అని చెప్పవచ్చు. మరి ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకున్నటువంటి 543 మందిలో మరి 412 మంది సాధారణ లేదా జనరల్ కేటగిరీకి సంబంధించిన వారు, 84 మంది షెడ్యూల్ కులాలకు సంబంధించిన వారు, 47 మంది షెడ్యూల్ తెగలు అంటే గిరిజనులకు సంబంధించినటువంటి వారు మన లోక్సభలో ఉండడం జరిగింది. స్టేట్స్ అండ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. ఆంధ్రప్రదేశ్ 25. మరి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి 25 మంది లోక్సభ సభ్యులు ఉండడం జరిగింది. See the map above the and answer the following questions. First question: what is the number of Lok Sabha constituencies in your states and the neighboring 2 states? Answer is, in our Andhra Pradesh 25 members, and neighboring states Telangana 17 members, Tamil Nadu 39 members. మొదటి ప్రశ్న, మీ రాష్ట్రంలో మీ సమీపంలో 2 పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని లోక్సభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య ఎంత అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో 25 మంది ఉన్నారు, తెలంగాణలో 17, తమిళనాడులో 39 మంది ఉన్నారు. అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి 2 రాష్ట్రాలు తెలంగాణ 17, తమిళనాడు 39. సెకండ్ క్వశ్చన్, which state have more than 30 లోక్సభ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్? మరి ఏ రాష్ట్రాలు 30 కన్నా ఎక్కువ లోక్సభ స్థానాలు కలిగి ఉన్నాయంటే ఉత్తరప్రదేశ్ 80 మెంబర్స్, మహారాష్ట్ర 48 మెంబర్స్, వెస్ట్ బెంగాల్ 42, బీహార్ 40, తమిళనాడు 39.
మరి 30 లోక్సభ స్థానాల కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో మరి భారతదేశంలో కల్లా ఎక్కువ లోక్సభ నియోజకవర్గాలు ఉన్నటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ అనే మంది ఉన్నారు. అదేవిధంగా మహారాష్ట్రలో 48, పశ్చిమ బెంగాల్లో 42, బీహార్లో 40, తమిళనాడులో 39 మంది ఉన్నారు. థర్డ్ క్వశ్చన్. Why do some states have such a large number of constituencies? ఎందుకు కొన్ని రాష్ట్రాలు ఎక్కువ లోక్సభ నియోజకవర్గాలను కలిగి ఉన్నాయి అంటే మరి రీజన్ ఈజ్ highest population states. మరి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో జనాభా ఎక్కువగా ఉంది, జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉంది, పెద్ద రాష్ట్రాలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రాష్ట్రాలలో లోక్సభ నియోజకవర్గాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. Why are some constituencies small in area while other are very big? కొన్ని నియోజకవర్గాలు వైశాల్యంలో ఎందుకు పెద్దవి, మరి కొన్ని ఎందుకు చిన్నవి? Reason is different physical features in our India, different regions in our India. మరి విభిన్న భౌగోళిక పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా కొన్ని పెద్ద రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, కొన్ని చిన్న రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఫలితంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తక్కువ లోక్సభ నియోజకవర్గ స్థానాలు ఉన్నాయి, జనాభా తక్కువ ఉంది కాబట్టి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా జనాభా ఉంది, పెద్ద రాష్ట్రాలు కాబట్టి ఎక్కువ లోక్సభ నియోజకవర్గ స్థానాలు ఉన్నాయి. Are the constituencies reserved for the SCs and the STs evenly spread all over the entire country, or are there more in some areas? షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలకు కేటాయించిన నియోజకవర్గాలు దేశమంతటా విస్తరించి ఉన్నాయా లేదా కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయా? ఆన్సర్ ఈజ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ all over the India. Scheduled tribe constituencies nearly southeastern states. మరి షెడ్యూల్ కులాలకు సంబంధించిన నియోజకవర్గాలు దేశమంతా ఉన్నాయి. అయితే కొన్ని షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ ఎక్కువగా మరి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, మరి అదేవిధంగా థిక్ ఫారెస్ట్ స్టేట్స్ ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, ఒడిస్సా, సమ్ అదర్ రీజియన్స్. మరి షెడ్యూల్ తెగలకు సంబంధించిన నియోజకవర్గాలు ఎక్కువగా ఈశాన్య భారతంలోను మరియు ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ వంటి దండకారణ్యం, ఒడిస్సాలోను, అదేవిధంగా కొన్ని మధ్యప్రదేశ్లోను, మహారాష్ట్రలోను కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ ఎక్కువగా అడవులు ఉన్నాయో అక్కడ షెడ్యూల్ తెగలకు సంబంధించిన అంటే ఎస్టీ రిజర్వ్డ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉన్నాయి. How many seats are reserved in the Lok Sabha for the scheduled caste and scheduled tribes? Answer is, as per the order issued by the Delimitation Commission in 2008, 84 seats are reserved for scheduled caste, 47 seats are reserved for scheduled tribes, 412 are general. మనకు 2008 యొక్క నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం షెడ్యూల్ కులాలకు 84, షెడ్యూల్ తెగలకు 47 స్థానాలు రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది. సాధారణ అంటే జనరల్ కేటగిరీ కులాలకు 412 రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది. What is the minimum age of member of Lok Sabha? Answer is 25 years. లోక్సభ సభ్యునికి ఉండాల్సిన కనీస వయసు అర్హత ఏమిటి అంటే 25 సంవత్సరాలు నిండి ఉండవలను. What is the full form of MLA? Member of Legislative Assembly. ఎమ్మెల్యే అంటే విధానసభ సభ్యుడు లేదా శాసనసభ సభ్యుడు. What is the minimum age to become an MLA in India? Answer is, the minimum age to become an MLA is 25
ఇయర్స్. శాసనసభ్యునికి ఉండవలసినటువంటి కనీస వయసు ఎంత అంటే ఎమ్మెల్యేకి ఉండవలసిన కనీస వయసు ఎంత? 25 సంవత్సరాలు నిండి ఉండవలను. What is your understanding by election manifesto? Answer is, an election manifesto is a statement by a political party explaining its policies, saying what they will do if they win the elections. ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో అంటే ఏమిటంటే ఎన్నికలకు ముందర మరి ఒక రాజకీయ పార్టీ తాను గెలిస్తే ప్రజలకు ఏం చేయగలనో చెప్పేటువంటి ఒక నియమాలు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దానినే ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో అంటాం. Who appoints the Chief Election Commissioner? Answer is the President of India. కేంద్ర ఎలక్షన్ కమిషనర్ను ఎవరు నియమిస్తారంటే రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు. What is a constituency? Answer is, for elections, the entire country is divided into fixed electoral areas with a body of registered voters. These areas are called constituencies. మరి నియోజకవర్గం అనగానేమిటి అంటే మరి దేశము జనాభాను బట్టి అనేక నియోజకవర్గాలుగా విభజించబడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు లోక్సభ 543 మంది ఆ యొక్క లోక్సభ సభ్యులతో నియోజకవర్గాలుగా విభజింపబడింది. ఉదాహరణకు ఆంధ్రదేశం 175 స్థానాలతో మరి ఎమ్మెల్యే స్థానాలు ఇక్కడ విభజింపబడి ఉంది. ఎంపీ స్థానాలు దేశమంతా 543 మంది. మరి ఎమ్మెల్యే స్థానాలు మన రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో 175. మరి వీటిని నియోజకవర్గాలు అంటే జనాభాను బట్టి విభజిస్తారు. What is the name of the Chief Election Commissioner during whose tenure a large number of electoral reforms were carried out? Answer is T.N. Seshan. ఎవరి కాలంలో మరి ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించినటువంటి సంస్కరణలు ఎక్కువగా జరగడం జరిగిందంటే టిఎన్ శేషన్. Which political party did Chaudhary Devi Lal from in 1987? Answer is Lok Dal. Which movement did Chaudhary Devi Lal launched in 1987? న్యాయ్ యుద్ధ్. 1987 సంవత్సరంలో చౌదరి దేవి లాల్ అనేటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి ఈ యొక్క లోక్దల్ పార్టీ స్థాపకుడిగా కూడా చెప్పవచ్చును. ఈయన హర్యానా రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా న్యాయ్ యుద్ధ్ అనేటువంటి ఒక ఉద్యమాన్ని చేసి లోక్దల్ అనేటువంటి పార్టీని స్థాపించి హర్యానాలో అధికారంలోకి రావడం జరిగినది. Is the Election Commissioner of India an independent body? Answer is yes, the Election Commission of India is an independent body. ఎన్నికల సంఘం అనేది ఒక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల సంస్థన అనే ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది. అవును, ఎన్నికల సంఘం అనేది ఒక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల సంస్థ. Which article of the Indian Constitution provide for an independent? Answer is Article 324. మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ కు అంటే ఎన్నికల సంఘానికి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని ఇచ్చినటువంటి లేదా ఎలక్షన్ సంఘానికి అంటే ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించినటువంటి రాజ్యాంగంలో నిబంధన ఏది అంటే మరి 324 నిబంధన లేదా 324 ఆర్టికల్. What does EPIC stand for? Answer is EPIC full form ఎలక్షన్ ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డ్. ఎన్నికల కార్డును ఎపిక్ కార్డ్ అంటాము. ఎపిక్ అంటే ఎలక్షన్ ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డ్ అని అర్థం. ఇన్ ఇండియా, లోక్సభ అండ్ విధాన్ సభ ఎలక్షన్స్ ఆర్ హెల్డ్ రెగ్యులర్లీ ఆఫ్టర్ ఎవరీ 5 years. మన దేశంలో లోక్సభకు, విధానసభ లేదా శాసనసభకు ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి సాధారణ ఎన్నికలు జరుగుతాయంటే 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి. Each state is divided into a specific number of assembly constituencies. The elected representative from each area is called as. Answer is MLA. MLA full form of Member of Legislative Assembly. మరి ప్రతి రాష్ట్రంలో
ఈ యొక్క శాసనసభ సభ్యులకు సంబంధించి కొన్ని నియోజకవర్గాలను విభజించడం జరిగింది. వారిని ఏమంటారంటే మరి శాసనసభ సభ్యులను ఎమ్మెల్యే అంటారు. ఎమ్మెల్యే అంటే మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. మన రాష్ట్రంలో 175 ఎమ్మెల్యే స్థానాలు ఉన్నాయి, అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో. The list of those people who are eligible to vote is officially called the electoral roll and is commonly known as voter list. మరి ఎన్నికలకు ముందర ఎన్నికల సంఘం 18 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి ఒక్కరికి అర్హత ఉన్న వారికి ఒక ఓటర్ లిస్టును తయారు చేయడం జరుగుతుంది. Why do we need elections? మనకు ఎన్నికలు ఎందుకు అవసరం? Answer is, in an elections the voters make many choice. They can choose who will make laws for them. They can choose who will form the government and to take major decisions. They can choose the party whose policies will guide the government and law making. మరి ఎన్నికలు ఎందుకు అవసరము అంటే ఎన్నికలలో ఓటర్లు అనేక ఎంపికలను చేసుకునేదానికి అవసరం. వారు తమ కోసం చట్టాలు చేసేవారిని ఎంపిక చేసుకుంటారు. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేవారిని, ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకునే వారిని ఎంపిక చేసుకుంటారు. ఏ పార్టీ విధానాలు ప్రభుత్వాన్ని శాసనాలు చేయడాన్ని నిర్ధారిస్తాయో ఆ పార్టీని ఎన్నిక చేసుకుంటారు. కాబట్టి మనకు ఎన్నికలు చాలా అవసరం. వాట్ ఈస్ అవర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్? మన ఎన్నికల వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉన్నది? The Lok Sabha and the Vidhan Sabha elections are held in India every 5 years. The Lok Sabha elections is called the general elections. There are certain elections that are conducted in a particular constituency owing to the death, registration of a member. There are called by elections. ఇక్కడ మన ఎన్నికల వ్యవస్థను చూసినట్టయితే లోక్సభ మరియు విధానసభ అంటే శాసనసభ, రాష్ట్రాల్లో శాసనసభ, మరి వీటికి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి సాధారణ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఈ విధంగా 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగేటువంటి ఎన్నికలను సాధారణ ఎన్నికలు అంటారు. మరి కొన్ని సందర్భాలలో మరి ఆ యొక్క లోక్సభ లేదా శాసనసభ సభ్యులు చనిపోయినా, రాజీనామా చేసినా, మరి ప్రభుత్వం పడిపోయినా మధ్యలో వచ్చే ఎన్నికలను బై ఎలక్షన్స్ లేదా మధ్యంతర ఎన్నికలు అంటారు, లేదా ఉప ఎన్నికలు అంటారు. Electoral constituencies. The country is divided in the electoral constituencies. For both the Lok Sabha and the Legislative Assembly elections, one representative elected from the each constituency by the voters. The country is divided into 543 constituencies. For the Lok Sabha elections, the selected representative is called the Member of Parliament or MP. Similarly, each state is divided into a number of assembly constituencies, and the representative selected from the each constituency is called the Member of Legislative Assembly or MLA. మరి భారతదేశంలో లోక్సభ సభ్యులను ఎంపీలు అంటారు. భారతదేశంలో మొత్తం 543 మంది ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా ఎన్నిక కాబడేటువంటి ఎంపీలు ఉంటారు లోక్సభకు. మరి అదేవిధంగా శాసనసభ సభ్యులను ఎమ్మెల్యేలు అంటారు. అంటే శాసనసభ సభ్యులను మరి ఎమ్మెల్యే అనే పేరుతో పిలుస్తారు. మరి ఉదాహరణకు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 175 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. ఓటర్ లిస్ట్. The list of people who are eligible for voting is prepared by the Election Commission of India before election. In India, the citizens aged 80 years and above has the right to vote, regardless of his or her caste, creed, color, region or gender. మరి మన దేశంలో జాతి, మత, వర్గ, లింగ భేదమేమీ లేకుండా 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్నికల సంఘం చేత తయారు చేయబడినటువంటి ఆ యొక్క లిస్టునే ఓటర్ల లిస్టు అంటారు. Nomination of the candidate. Anyone who can be a voter can also become candidate in elections.
However, minimum age of in order to be a candidate, the minimum age is 25 years. మరి నామినేషన్ అంటే ఎన్నికల్లో నిలబడేదానికి వేసేటువంటి అప్లికేషన్ నామినేషన్ అంటాం. భారతదేశంలో ఉన్న ఎవరైనా సరే కనీస వయసు ఉండి మరి భారతీయ పౌరుడే ఉండి మరి ఎటువంటి లాభదాయకమైనటువంటి పదవులు ఇవన్నీ ఏమీ లేకుండా ఉంటే వారు నామినేషన్ వేసేదానికి, అంటే క్రిమినల్ కేసులు అవన్నీ ఏమీ లేకుంటే నామినేషన్ వేసేదానికి అర్హులు. మన దేశంలో లోక్సభకు శాసనసభకు 25 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి. ఈ నామినేషన్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ పరిశీలన చేసి అతను అర్హుడా కాదా నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. Election campaign. The campaigns take place for a 2 weeks period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. మరి ఎన్నికల ప్రచారం అనేది పోలింగ్ రోజు కంటే దాదాపు ఒక 2 వారాల ముందు నుంచి జరగడం జరుగుతుంది. మరి ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఉన్నారో, పార్టీలు ఉన్నారో వారు ప్రజలలో ఎన్నికల ప్రచారం చేసుకోవచ్చు. పోలింగ్ అండ్ counting of the votes. The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their votes. మరి ఎన్నికల రోజున ప్రతి ఒక్కరూ, అంటే ఎన్నికల తేదీ రోజున ఆ తేదీన ప్రజలందరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఎన్నికలను పూర్తి చేసిన తర్వాత కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఓట్స్, అంటే ఎన్నికలను ఎంచడం జరుగుతుంది. ఎంచిన తర్వాత గెలిచిన వ్యక్తులను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించడం జరుగుతుంది. What is the full form of EVM? Electronic Voting Machine. EVM అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రం అని అర్థం. What are the reserve constituencies? The constituencies that are reserved for the people who will belong to the scheduled caste and scheduled tribe are called reserved constituencies. రిజర్వ్ నియోజకవర్గాలు అంటే షెడ్యూల్ కులాలకు, తెగలకు కేటాయించినటువంటి నియోజకవర్గాలు రిజర్వ్ నియోజకవర్గాలు అంటారు. What do you mean by code of conduct? Answer: it is the set of norms and guidelines to be followed by the political parties and contesting candidates during the election time. ఎన్నికల సమయంలో మరి ప్రవర్తన నియమావళి అంటారు. పార్టీలకు సంబంధించి, పోటీ చేసేటువంటి వ్యక్తులకు సంబంధించి దాన్ని కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ లేదా తెలుగులో అయితే ప్రవర్తన నియమావళి అని అంటారు. ఆ నియమాల ప్రకారం రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులు నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్, ఎన్నికల ప్రచారం. Let us look at some of the successful slogan given by different political parties in various elections. ఎన్నికల ప్రచారంలో వివిధ రాజకీయ పార్టీలు వివిధ సందర్భాలలో ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని వాగ్దానాలు, వాటి ద్వారా అవి సక్సెస్ అయినటువంటి తీరును గమనించవచ్చు. ద కాంగ్రెస్ పార్టీ led by Indira Gandhi gave the slogan of Garibi Hatao. It means remove poverty. In the Lok Sabha elections of 1971, the party promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country. ఇందిరా గాంధీ గారు 1971 లోక్సభ ఎన్నికల్లో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గరీబీ హటావో అంటే పేదరికాన్ని నిర్మూలిద్దామనేటువంటి నినాదాన్ని ఇచ్చి మరి అత్యధికమైనటువంటి మెజార్టీతో ఆ ఎన్నికల్లో గెలవడం జరిగింది. Second example, Save Democracy was the slogan given by Janata Party under the leadership of Jayaprakash Narayan in the Lok Sabha elections held in 1977. The party promised to undo the excesses committed during emergency and restore civil liberties. 1977 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడండి అనే నినాదాన్ని జయప్రకాష్ నారాయణ నాయకత్వంలో జనతా పార్టీ ఇచ్చింది. అత్యవసర పరిస్థితి సమయంలో చేసిన విపరీత మార్పులు రద్దు చేస్తామని, పౌర స్వేచ్ఛలను పునరుద్ధరిస్తామని వాగ్దానం చేయడం జరిగింది. Third example, the left front used the slogan of land to the teller.
in the West Bengal Assembly elections held in 1977. మరి మూడవ ఉదాహరణ గమనించినట్టయితే పశ్చిమ బెంగాల్లో దున్నేవాడికే భూమి అనేటువంటి నినాదంతో వామపక్ష కూటమైనటువంటి సిపిఐఎం నాయకుడైనటువంటి జ్యోతి బసు చేసినటువంటి ఆ యొక్క వాగ్దానం ప్రకారం మరి అత్యధిక కాలం ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా అక్కడ కొనసాగడం జరిగింది. Fourth example, protect the self-respect of Telugus was the slogan issued by N.T. Ramarao, the leader of the Telugudesam party in Andhra Pradesh Assembly election in 1983. మరి నాలుగవ ఉదాహరణగా పాఠ్యాంశంలో ఆంధ్రుల ఆత్మాభిమానాన్ని ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడండి అనేటువంటి నినాదంతో సుప్రసిద్ధ నటుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడైనటువంటి నందమూరి తారక రామారావు గారు 1983లో మరి పార్టీ పెట్టడం, ఆ నినాదంతోనే అధికారంలోకి రావడం అనేది మనం గమనించవచ్చు. In Indian elections are conducted by the independent and very powerful election commission EC, which enjoy the same kind of independence that the judiciary enjoy. The chief election commissioner is appointed by the president of India, but once appointed CEC is not answerable to the president or the government. భారతదేశంలో కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ లేదా ఎన్నికల సంఘం అనేది ఒక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి సంస్థ. భారతదేశంలో ఎన్నికల సంఘం మరి ఎన్నికల కమిషనర్, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ను రాష్ట్రపతి నియమించుతాడు, కానీ తొలగించే అధికారం అతనికి లేదు. What is the role of election commission? మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటే ఎన్నికల సంఘం యొక్క పాత్ర ఏమిటి? ఆన్సర్ ఈజ్ EC takes decision on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of the elections and to the declaration of the results. It implements the code of conduct and punished any candidates or party that violated it. During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power, to enhance of changes to win elections, or to transfer some government officials. When on election duty, government officials work under the control of the EC or election commission and not to government. మరి ఎన్నికల సంఘము యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విధులు ఏవి అంటే ఎన్నికల ప్రకటన చేసినప్పటి నుంచి ఫలితాలు ప్రకటించే వరకు ఎన్నికల సంఘం ప్రతి అంశాన్ని నిర్వహిస్తుంది, నియంత్రిస్తుంది. ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిని అది అమలు చేస్తుంది. ఏ అభ్యర్థి అయినా పార్టీ అయినా దాన్ని అతిక్రమిస్తే శిక్షిస్తుంది. ఎన్నికల సమయంలో ఎన్నికల సంఘం కొన్ని మార్గదర్శకాలను పాటించాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించవచ్చును. ఎన్నికలలో తమ గెలుపు అవకాశాలను పెంచుకోవడానికి ప్రభుత్వం యొక్క అధికారం ఉపయోగించుకోకుండా దుర్వినియోగం కాకుండా నివారించవచ్చు లేదా ప్రభుత్వ అధికారులను బదిలీ చేయవచ్చు. ఎన్నికల విధులు నిర్వహించే సమయంలో ప్రభుత్వ అధికారులందరూ ప్రభుత్వ నియంత్రణలో కాకుండా ఎన్నికల సంఘం నియంత్రణలోనే పనిచేస్తారు. Match the following features of our electoral system. First one, universal adult franchise. Answer is everyone who is 18 years of age or older has a right to vote. Second one, representation of weaker section. Answer is reservation of seats for the SCs and STs. Open political competition. Anyone can from a party of contest elections. One vote, one value. Each constituency has roughly the same population. మరి ఇక్కడ జతపరచమనే అంశాల్లో సార్వజనీన ఓటు హక్కు 18 సంవత్సరాలు లేదా పైన ఉన్న వారందరూ వేయడానికి అర్హులు అనే దాన్ని మొదటిదిగా చూపించవచ్చు. మరి అదేవిధంగా బలహీన వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం అంటే షెడ్యూల్ కులాలు తెగలకు సంబంధించిన రిజర్వేషన్లు చెప్పవచ్చు. మరి బహిరంగ రాజకీయ పోటీ అంటే మరి ఎవరైనా తగిన అర్హతలు ఉంటే భారతదేశంలో ఏ పదవికైనా పోటీ చేయవచ్చు. ఒకే ఓటు ఒకే విలువ అంటే మరి ప్రతి నియోజకవర్గం ఇంచుమించు సమానమైన జనాభా
కలిగి నియోజకవర్గాలు విభజింపబడి ఉంటుంది. Question and answers textbook based. Question number 1. Which of the following statements about the reasons for conducting elections are false? ఈ క్రింది వాటిలో ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి కారణాలు తప్పు వాక్యాన్ని గుర్తించండి అంటే సి is false. Elections enable people to evaluate the performance of the judiciary. ఎన్నికలు న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క పనితీరును ప్రజల మదింపు చేసేలా చేస్తాయి అనేది తప్పు. Second question. Which of these is not good reason to say that Indian elections are democratic? భారతదేశ ఎన్నికలు ప్రజాస్వామ్యయుతమైనవని చెప్పడానికి కింది వాటిలో ఏది సరైన కారణం కాదు? A. India has the largest number of voters in the world. మరి మిగతా ఆన్సర్లతో పోల్చినట్టయితే ప్రపంచంలో కల్లా భారతదేశంలోనే ఎక్కువ ఓటర్లు కలరు అనేది ప్రజాస్వామ్యయుతం కాదనమాట. మిగతావన్నీ ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఉన్నటువంటి అంశాలే. Question number 3. Match the following. It is necessary to keep the voters list up to date because answer is 4. Some people may have moved away from the area where they voted last. ఓటర్ల జాబితాను ఎప్పటికప్పుడు తాజాగా ఉంచుకోవాలి. ఎందుకు అంటే కొద్దిమంది ప్రజలు గతంలో ఓటు వేసిన ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి వలస వెళ్లే అవకాశం ఉంది. Some constituencies are reserved for SCs so that answer is there is a fair representation of all sections of our society. మన సమాజంలో అన్ని వర్గాలకు సరైన ప్రాతినిధ్యం లభించడం కోసం SC/ST వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు. C. Everyone has one and only one vote so that ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే ఒక ఓటు ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ everyone has equal opportunity to elect their representatives. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ప్రతినిధిని ఎన్నుకోవడానికి సమాన అవకాశం కలిగి ఉన్నారు. D. Party in power is not allowed to use government vehicles because all candidates must have fair chance of campaigning in elections. అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ప్రభుత్వ వాహనాన్ని ఉపయోగించుకునేందుకు అనుమతి లేదు. ఎందుకనగా మరి ఎన్నికలలో పోటీ చేయడానికి అందరికీ సరైన అవకాశం తప్పనిసరిగా ఉండాలి కాబట్టి. Dear students, please take a look at this question and answers and note down. Question and answers.
Thank you for watching my videos.